اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ونلی کمٹا کے عالیشان نو تعمیر جامع مسجد کا شاندار افتتاح، بھٹکل و اطراف سے مہمانان کی شرکت۔ مسجد طوبہ کے زیر اہتمام آزاد حلقے کے شبینہ مکاتب کے طلبہ کے درمیان حفظ و ناظرہ قرآن مسابقہ۔ اس سلسلے نتائج میں نونہال اسکول بھٹکل کے طالبات کی 100% کامیابی، مبارکبادیاں۔ کیجریوال کی معین خان کے اہل خانہ سے ملاقات، 1 کروڑ روپے معاوضہ اور اہلیہ کو نوکری کی یقین دہانی۔ گاندھی پریوار کو نشانہ بنانے کا شاخسانہ، الہ آباد میں رشی کپور کے نام پر کھلا ٹوائلٹ۔ عراق میں وزیر اعظم ہاؤس پر دھاوے کے بعد بغداد میں کرفیو نافذ، مجاہدین اور فورسز کے درمیان جھڑپوں میں متعدد زخمی۔ انتخابات، نتائج اور ہندوستانی مسلمان۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے کئی قسم کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اسی پر ایک چپتا ہوا تبصرہ اور ایک سیدھی بات اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیں۔ فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ کمٹا کے ساحلی علاقے میں ونلی میں نو تعمیر جامع مسجد کا افتتاح 2 دن قبل بروز جمعرات کو مولانا عبدالرب ندوی استاد جامعہ اسلامیہ جامع آباد بھٹکل کے ہاتھوں ہوا۔ اس موقع پر پورے شہر والوں کو دعوت عام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ 3 منزلہ اس عالیشان اور خوبصورت مسجد کا افتتاح مولانا عبدالرب صاحب ندوی کی نیابت میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ہوا، جبکہ اس سے پہلے مسجد میں ہی ایک نشست سجائی گئی تھی۔ اس نشست کا آغاز فیصل علی شاہ کی تلاوت قرآن پاک سے اور تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد و نعت کی کلمات بھی پیش کیے گئے تھے۔ اس موقع پر بھٹکل سے تشریف فرما علماء اکرام کے علاوہ جناب محتشم عبدالباری صاحب، جناب قاضی محمد ابراہیم صاحب وغیرہ موجود تھے، اور مقامی علماء و ذمہ داران میں سے جمعہ مسجد کمٹا کے امام و خطیب مولانا ملت اللہ قاسمی، مولانا احمد جناب ابو صالح ملہ، جناب امان اللہ صاحب، جناب علی شاہ صاحب، مولانا سعود ندوی تنگنونڈی اور مولانا اسماعیل شروری وغیرہ موجود تھے۔ افتتاحی نشست میں تمام علماء اکرام نے مسجد کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور مسجد کو آباد کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ بھٹکل مسجد طوبہ اور آزاد نگر فرینڈ ایسوسی ایشن انفا کی زیر اہتمام کل رات یہاں فرسٹ کراس میں آزاد نگر حلقے کے تمام مساجد کے شبینہ مکاتب کے ننھے منھے طلبہ کے درمیان حفظ و ناظرہ قرآن مسابقے کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں تمام مساجد کے طلبہ نے حصہ لیتے ہوئے بہترین مظاہرہ کیا، جس کو سامعین نے خوب سراہا۔ جلسے کے مہمان خصوصی محترم مولانا مقبول کو بٹ ندوی محترم جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد نے اس موقع پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ عدوان اسلام مسلمانوں سے ان کی شناخت چھیننے، ان کے عقائد پر شک مارنے کی بےحد کوشش کر رہی ہے اور اپنے باطل عقائد اور رسومات ہم پر زبردستی مسلط کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سب فیشن کے نام پر ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود اور اپنے اولاد کو ایمان سے مضبوطی سے جڑے رہنے کی تلقین کرتے رہیں اور اس کی فکر بھی کریں اور اولاد کے سلسلے میں زیادہ فکر مند ہو۔ مولانا نے اس موقع پر بچوں کے لباس میں مغربیت کی جھلک کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اسلامی شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ مولانا قرآن پاک کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے اس کے پیغام کو بھی عام کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ استاد جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل و روح روان علی پبلک اسکول و مولانا ابو الحسن علی ندوی اکیڈمی محترم مولانا الیاس جاکر ندوی صاحب نے بھی اس موقع پر یہاں موجود بچوں کے سرپرستان سے پرزور اپیل کی کہ اپنے اولاد کی تربیت کی طرف پوری طرح فکر کریں، اس میں رتی برابر لاپرواہی نہ برتیں۔ بچے بڑے ہونے کے بعد تربیت مشکل ہوتی ہے، اس لیے بچپن میں ہی اس کی تربیت لازمی ہے۔ مولانا موصوف کے پورے بیان کا محور تربیت تھے، اولاد ہی تھا۔ اس موقع پر انفا دبئی کے صدر مولانا محمد علی شریف بھی اجلاس میں موجود تھے، انہوں نے بھی شبینہ مکاتب کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ملحوظ ہے کہ مساہمین طلباء میں جو عمدہ نمرات حاصل کیے ان کو انعامات سے نوازا گیا۔ انفا کی جانب سے مختصر تواضع کا بھی انتظام تھا۔ تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہونے والا یہ اجلاس دعائے کلمات پر اپنے اختتام کو پہنچا، جبکہ نظامت کے فرائض مولانا عبدالحسیب منا نے بحسن خوبی انجام دیے۔
भटकल अभी 3-4 दिन कबल मंजर आम पर लाए जाने वाले SSLC इम्तहानात के नताइज में भटकल तालुका का मिली तालीमी इदारा नौनिहाल स्कूल की तालिबात ने 100% कामयाबी हासिल की है, जो शहर के तमाम मिली इदारों में नुमायाँ है और अपनी तालीमी काबिलियत और सलाहियत को लेकर शहर भटकल में मशहूर व मारूफ है। इस कामयाबी पर तबसरा करते हुए नौनिहाल की इंतजामिया ने फिक्र खबर को बताया कि इमसाल 100% कामयाबी की बहुत कम उम्मीद थी, क्योंकि दौरान तालीमी साल कुछ अहम मौज़ूआत के टीचर्स अपनी निजी वजूहात की वजह से तदरीस खिदमत से सुबुकदोश हुई थी और दूर दूर तक उनका कोई मुतबादिल भी नहीं था। मगर दीगर उस्तानियों के अंतक जद्दोजहद और तलबा पर बेहद मेहनत ने इस कामयाबी को 100% कर दिखाया। इस मौके पर इंतजामिया ने कामयाब तालिबात की खिदमत में मुबारकबादी पेश करने के साथ साथ उस्तानियों की खिदमत भी शुक्रानी कलिमात और मुबारकबादी पेश की। मलहूज़ है कि जुमला 43 तालिबात ने इम्तिहान दिया था, जिसमें तमाम की तमाम तालिबात का कामयाब हुई हैं। इसमें 5 तालिबात डिस्टिंक्शन में, 15 तालिबात फर्स्ट क्लास यानी A ग्रेड और बकिया तालिबात B+ यानी सेकंड क्लास और B ग्रेड पर कामयाब हुई हैं। मलहूज़ है कि इसी तालीमी इदारे ने हर साल शहर भटकल के मशहूर तालीमी अवार्ड राबिता अवार्ड, जो बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से दिया जाता है, वो इसी स्कूल के नाम कई साल तक रहा। उम्दा निशानात हासिल करने वाली तालिबात की तफसीलात कुछ यूँ हैं। साइहा बिनते मोहम्मद सिराज शिंगेरी 598 पॉइंट्स 598 नंबरात, नुज़हा बिनते फजलुर रहमान शाहबंदरी 587 नंबरात, आयशा नुहा बिनते अज़मतुल्लाह रुकनुद्दीन 577 नंबरात, हाजिरा बिनते सलाम दामुदी 574, फातिमा फिज़ा बिनते SM फयाज़ 565, रोमाना बिनते मोहम्मद तलहा रुकनुद्दीन 557, जुहा बिनते अयूब कासिम जी 557, ईफ़ा रिहा बिनते मोहम्मद अज़हर 545, सुमरा बिनते नज़ीर अहमद हल्लारे 542 और फातिमा शासा बिनते मोहम्मद हारिस 540 निशानात हासिल किए हैं। नई दिल्ली NDMC के ईमानदार अफसर मोहम्मद मोइन खान के अहल खाना से वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है और मोइन खान की अहलिया को नौकरी के अलावा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जामिया नगर आए वज़ीर आला ने NDMC के चेयरमैन किरण सिंह तन्नूर को भी मशकूक करार देते हुए जांच का सवाल उठाया। 1 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार की फौजियों और पुलिस एहलकारों के लिए बनी स्कीम से दिए जाएंगे। जामिया नगर की जौहरी फार्म में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मकतूल मोहम्मद मोइन खान के अहल खाना से मिलने पहुंचे और मुलाकात के बाद वज़ीर आला ने जहां फैमिली के साथ दिल्ली सरकार के खड़ा होने की यकीन दहानी कराई, तो साथ ही कत्ल की साजिश में NDMC चेयरमैन किरण सिंह तन्नूर का हाथ होने का शक जाहिर किया। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के जरिए NDMC चेयरमैन और BJP किरण सिंह तन्नूर के किरदार पर उठाए गए सवालात के बाद BJP एक बार फिर से बैकफुट पर है। वज़ीर आला जल्द ही LG नजीब जंग से मुलाकात की बात कर रहे हैं। उससे साफ है कि दिल्ली में एक बार फिर से BJP और दिल्ली हुकूमत में टकराव होना तय है। वज़ीर आला की मुलाकात के लिए आने की खबर मिलती है। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान और पार्टी लीडर दिलीप पांडे के अलावा बड़ी तादाद में मकामी लोग जौहरी फार्म पहुंचे। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली सुरेंद्र सिंह ने मामले के तारुज़ात दाखिला से जुड़े होने का इल्ज़ाम लगाते हुए CBI जांच का मुतालबा किया, तो मोहम्मद मोइन खान के अहल खाना ने मीडिया और पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए इंसाफ मांगा है। इलाहाबाद गांधी खानदान पर निशाना साधने वाले अदाकार ऋषि कपूर की इलाहाबाद में कांग्रेस के कारकुनों ने बिल्कुल ही अलग अंदाज में मुखालिफत की है। यहाँ बहादुरगंज में शिवाजी पार्क में नगर निगम के जरिए बनाए गए सुलभ शौचालय का इफ्तिताह करते हुए कांग्रेसियों ने इसका नाम ऋषि कपूर टॉयलेट रखा है। लोगों का कहना है कि गांधी खानदान की वजह से आज़ादी के बाद मुल्क की तरक्की हुई। वाज़ेह है कि ऋषि कपूर ने हाल ही में सवाल उठाया था कि क्यों नहीं फिल्म अदाकार और क्रिकेटरों के नाम पर मुल्क की सड़कों, पुलों और एयरपोर्ट के नाम रखे जाते हैं। ऋषि ने ट्वीट करके कहा था कि गांधी खानदान पर कांग्रेस के रखे नामों को बदला जाए। बांद्रावली से लिंक का नाम लता मंगेशकर या टाटा के नाम पर रखें। अगर दिल्ली में सड़कों के नाम बदले जा सकते हैं तो कांग्रेस प्रॉपर्टी के नाम क्यों तब्दील नहीं कर सकते। बगदाद इराक़ी वज़ीर आज़म हाउस पर बलवाइयों के ग्रुप की जानिब से चढ़ाई की कोशिश के बाद दारुल हुकूमत में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अरब टीवी के मुताबिक इराक़ में दहशतगर्दी के होलनाक वाक़यात के जुलूम में दारुल हुकूमत बगदाद में बदनज़मी का एक ताज़ा वाक़या सामने आया। इराक़ी वज़ीर आज़म हैदर अल इबादी के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि गुज़श्ता रोज़ बलवाइयों के ग्रुप ने दफ्तर पर चढ़ाई की कोशिश की है, जिसके बाद दारुल हुकूमत में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इराक़ी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम मीडिया वार सेल की जानिब से जारी करदा एक बयान में दावा किया गया कि तखरीबकार अनासिर के ग्रुप ने दस्ती हथियारों और चाकुओं के जरिए ग्रीन जोन में सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर हमले के बाद वज़ीर आज़म के दफ्तर पर भी चढ़ाई की है, जिसके बाद हुकूमत ने दारुल हुकूमत में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई,
اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔